Hello everyone, welcome back to our discussion on bioethics. Today we are going to discuss about the animal protection initiatives, mainly the Animal Welfare Board of India, AWBI, and Society for the Prevention of Cruelty to Animals. According to our constitution, Article 51A, the fundamental duties of a citizen, it states that it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion towards the living creatures. In India, a major development for animal welfare came within the enacted Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. It was an act to prevent the infliction of unnecessary pain or sufferings on the animals, and for that purpose, to amend the laws regarding or preventing the cruelty to animals. So, an animal protection initiatives uh, and or an animal protection initiative that was first came proposed by India was the Animal Welfare Board of India, which was one of its kind or the first of its kind in the world, and it was done in 1962. And this board was formed under the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. The main functions of the Animal Welfare Board of India is to keep the law in force in India for the prevention of cruelty to animals and advise the coming governments on the amendments whenever required. It also advises the government for making rules for the prevention of pain, stress of transported animals, then performing animals or kept in captivity or confinement. It also advises on the improvement of in the design of vehicles for the transport of animals, design, and also they suggest how many animals can be taken in a particular type of vehicle, etc. They also advise on the improvement in the design and maintenance of slaughterhouses, and this is to reduce unnecessary pain or suffering which is eliminated in the pre-starter stages. They also have the right to inspect slaughterhouses to ensure the rules are being followed, which is by the Prevention of Cruelty to Animals Act are being adhered in the running of the slaughterhouses. It also regulates and oversees the transport of animals to slaughterhouses and carries out the legal procedures. Whenever a legal measure is to be done, they move it or carries out the legal procedures. So we saw in the Transport of Animals Act, etc., or Slaughterhouse Act, etc., how a slaughterhouse should be maintained or how animals or what are the regulations for transporting animals. So it is this Animal Welfare Board of India who checks such processes which is done accurately, etc. Because this board was formed under the Prevention of Cruelty to Animals Act. So this board is responsible for controlling or for bringing up the particular act, which is the Prevention of Cruelty to Animals Act. So this board is responsible for bringing up the functions or bringing up the regulations of this particular act. So it also ensures unwanted or diseased animals are destroyed by local authorities, because it also should ensure that a disease is not spread from one place to another. So such animals are to be killed, and that is destroyed by the local authorities. They ensure it. Then financial assistance for the establishment of Pinjara poles, which means animal shelter. We do not have such animal shelters here, but if you move towards the northern part of India, where there are many the people whose main income is livestock, for such people, such animal shelters are necessary, because they wander with their animals from one place to another in search of grazing lands. So on their return journey,
what they can do is that if they didn't make up the time, they can take their animals to such pinjara poles or animal shelters, and also create rescue homes and also sanctuaries. That is also the main function of to assist the bringing up of sanctuaries is also one of the function of the Animal Welfare Board of India. Also provide financial assistance for the formation of the local animal welfare organizations, then advise governments on the medical care and attention provided in animal hospitals, impart education for human treatment of animals by conducting lectures, posters, or printing posters, books, advertisements, exhibitions, etc. To enforce the birth control program by stop killing the dogs, because there was a previous uh, program of killing the street dogs, because when the street dog populations or the number increases and it becomes a menace to the local people, what the local bodies like our corporation or a municipality does is that they appoint people who will come and kill the street dogs. So that was restricted or that is strictly restricted now. And what they do is that instead of killing the dog, they take up birth control measures on that particular dog so that their number does not increase. Stop sacrifice of animals in the name of some religion or something. Stop dissection of animals. So till 2007 or so, dissection of or 2007 till 2007, I think so, there was dissection of frogs in every colleges for undergraduate program, especially for zoology. But that was, or such a dissection was also stopped by the suggestions by the Animal Welfare Board of India. Because many animals, including the frogs, which were responsible for reducing, or which is also responsible for reducing the number of pests in our farms, fields, etc., also in the urban region. So we are killing most of them for such a mere purpose or educational purpose for just a UG program. So that was also studied by the Animal Welfare Board of India, and they suggested that you can either go for practicals, which is virtual practical, if that is necessary, or it can be done with other organisms which is available, like fishes, or with smaller organisms like the insects, etc. So that is why now our syllabus has been restructured with such practicals. Another function is to regulate the use of animals in films or television, sports, enforcing the Performing Animals Rules 2000. So now you can see that in most of the films, before the film begins, if an animal is being shown in the film, it is being shown that no animals were harmed in the shooting or in the process of filming. And it is strict that no wild animals in live will be shown in movies or will be shot for movies. That's strictly regulated. That's why you might know the box office hit movie, which is Puli Murugan, which shows tigers in it. Those tigers are not the tigers in India. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ അതിലെ ടൈഗേഴ്സ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളതല്ല. അങ്ങനെ ടൈഗേഴ്സിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ ഉള്ള സ്ഥലത്ത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു തായ്ലൻഡിലോ അങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെയാണ് അവരത് പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ടൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈഗേഴ്സിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനെയാണ് വിഷ്വൽ എഫക്ട്സിൽ അവർ മാറ്റി ആ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് ആക്കിയത്. അപ്പോൾ അതാണ്, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ, അത് സ്ട്രിക്ട്ലി റെഗുലേറ്റഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന മൂവീസിലൊക്കെ ആനിമൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും അതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് വഴി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആനിമൽസ് ആയിരിക്കും. കാരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇല്ലാത്ത ആനിമൽസിനെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക. അതല്ലാതെയുള്ള എന്താ പറയേണ്ട വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആനിമലിനെയും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മൂവീസിൽ കാണിക്കാനോ ഉള്ള പെർമിഷൻസ് ഇല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈവൻ സ്നേക്സിനെയും പണ്ടത്തെ മൂവീസിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്നേക്സിനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാണിക്കുമായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് ടിൽ 2005 വരെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മൂവീസിൽ, മലയാളം മൂവീസിൽ ഉൾപ്പെടെ സ്നേക്സിനെയൊക്കെ ലൈവ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ 2005 ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്നേക്സിനെ കാണിക്കുന്നത് കൂടി
അത് വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് ആണ്, ഒറിജിനലിനെ നമുക്ക് കാണിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഡമ്മി ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. either they can use dummy ones or they should be using visual effects. അല്ലാതെ ലൈവിനെ ഡമ്മി എന്നുള്ളത് ലൈവ് പോലത്തെ ഡമ്മീനെയൊക്കെ എന്താ പറയണ്ടത് ഉണ്ടാക്കി യൂസ് ചെയ്യാം, വിച്ച് ഇസ് ദി എക്സ്പെർട്ടീസ് ഓഫ് ദി ആർട്ട് ഡയറക്ടർ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈവായിട്ടുള്ള വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല ഫോർ ഫിലിമിങ്, ടെലിവിഷൻ, സ്പോർട്സ് എക്സെട്ര. Then prohibit the use of animals for street entertainment and prohibits blood sport like dog fighting, cock fighting, etc. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് വരെ എന്താ പറയണ്ടത് ഭയങ്കര ഈ പറയുന്നത് എന്താ പറയണ്ടത് സ്പോർട്സ് പല ലോക്കൽ ഏരിയാസിലും ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ലൈക്ക് ഡോഗ് ഫൈറ്റിംഗ്, ദെൻ കോഴി കൊത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അതൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പല റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിക്കും ഈ പറയുന്ന ആനിമൽസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹാം ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഈ പറയുന്ന ആക്ട് വഴിയാണ് അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എയർ ഓർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ഇൻ ടു മിൽച്ച് ആനിമൽസ്. അതായത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ വെച്ച് ഇവരെ ഹാം ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അത് എയർബോൺ ആവാം, കാരണം എന്തെങ്കിലും ഹോർമോണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും നമുക്ക് അത് എന്താ പറയണ്ടത്, അൺലെസ് ഇറ്റ് ഇസ് സജസ്റ്റഡ് ബൈ എ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ, യാതൊരുവിധ കെമിക്കലോ യാതൊരുവിധ എയർബോൺ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസോ ഒരു ആനിമൽസിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാൻ പറ്റും, ലൈസൻസിങ് ഓഫ് ക്യാറ്റ് ആൻഡ് ഡോഗ് സെല്ലേഴ്സ്. അതായത് പണ്ട് വരെ പെറ്റ് ഷോപ്സിൽ നമുക്ക് ഡോഗ്സിനും ക്യാറ്റിനും കിട്ടുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോഗിനെ സെല് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അയാൾ പറയും ഇന്ന പെഡിഗ്രിയുള്ള ഡോഗാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പെഡിഗ്രിയുള്ള ക്യാറ്റാണ് എന്നാൽ ദേ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് യു ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അതൊക്കെ ഈ ഒരു ആനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് റെഗുലേഷൻ കാരണമാണ്. കാരണം പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയണ്ടത് പെഡിഗ്രി വൈസ് ബ്രീഡിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി എ ക്രോസ് ചിലപ്പോൾ, കാരണം നോർമൽ പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമലായിട്ടൊരു പോയി ഈ പറയുന്ന പെറ്റ് ആനിമൽസിനെ വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ലായിരിക്കും വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഒറിജിനൽ ബ്രീഡ് ഓർ എന്താ ട്രൂ ബ്രീഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താ പറയണ്ടത് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ, ട്രൂ ബ്രീഡിനെ മാത്രമാണ് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലൈസൻസിങ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതും ഈ പറയുന്ന ആനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഫങ്ഷനാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എക്സ്പോർട്ട് റെഗുലേറ്റ് ദ ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് സ്പീഷീസ്. അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡിജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിനൊന്നും നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ വേറെ എവിടത്തെങ്കിലും ഇൻഡിജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല. അവർ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ, വേറെ കൺട്രീസ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസ് ആണെങ്കിൽ അതും ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബോർഡിൻ്റെയും ആനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും ഒക്കെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി സെൽ ദാറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പല ആനിമൽസിനെയും പല എന്താ പറയണ്ട പുറത്തുള്ള നാടുകളിലെ ആനിമൽസിനെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഹസ്കി പോലെയുള്ള പട്ടികൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ വളർത്തുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിവിടുത്തെ അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ പല ക്യാറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡോഗ് ബ്രീഡ്സ്, പിന്നെ കുറേ മാമൽസിനെയും ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ കുഞ്ഞ് എന്താ പറയണ്ടത് ഈ പറയുന്ന പൗച്ച്ഡ് മാമൽസിനെയൊക്കെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന മാമൽസിനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആൾക്കാർ പെറ്റ്സായിട്ട് വളർത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എന്തിനെയൊക്കെ ഇവിടെ വളർത്താം എന്തിനെയൊക്കെ ഇവിടെ വളർത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്, കാരണം ഡിസീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനൊന്നും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ആനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. സോ ഹൗ ഡസ് ദിസ് ആനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വർക്ക്? അപ്പോൾ ഒരു ബോർഡ് ഒരു സെൻട്രലിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, കാരണം അത് എല്ലാ എന്താ പറയണ്ട ലോക്കൽ ഏരിയയിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യവും നടക്കില്ല അല്ലേ. നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയണ്ട ഫയലിൽ മാത്രമാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയണ്ട ഈ സ്ട്രീറ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സ്പോർട്സിൻ്റെയൊക്കെ ഈ പറയുന്ന കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ ഷൂട്ടിംഗ് തന്നെ കാര്യം എടുക്കാം. സെൻട്രലിലൊരു ബോർഡുണ്ട്, ആനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ്. അവർക്ക് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കറങ്ങി നടന്നത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി അവരെങ്ങനെയാണ്, കാരണം എല്ലാ ലൊക്കാലിറ്റിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ലോക്കൽ ഭരണപ്രദേശത്തും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ കോർപ്പറേഷനിൽ വരെ ആനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിങ് വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് അവരുടെ AWBIയുടെ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ആനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ്സ്.
database of NGOs in each district and establishment of the Society for Prevention of Cruelty to Animals in each താലൂക്ക്. അപ്പോൾ ആനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സൊസൈറ്റി ഫോർ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ക്രൂവൽറ്റി ടു ആനിമൽസ്. അപ്പോൾ ഇവർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് ഉണ്ട്, ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡ് ഉണ്ടാവും. ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ പല കോർപ്പറേഷനും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് പല എന്താ പറയണ്ട ആനിമൽ വെൽഫെയർ NGOs ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ SPCA will be there in each taluk, that is Society for Prevention of Cruelty to Animals is also established in each taluk. അപ്പോൾ എല്ലാ ലോക്കൽ ഏരിയയിലും ഈ പറയുന്ന AWBIയുടെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് നടപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു വിങ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തും. അപ്പോൾ എല്ലാ താലൂക്കിലും ഇതുണ്ടാവും. ദ ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ ആനിമൽ വെൽഫെയർ. ആൻഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുടെ NGOസിൻ്റെയൊക്കെ നമ്പർ കൂട്ടുക. അപ്പോൾ അതിന് അവർ ചെയ്യുന്നത് ദേ കണ്ടക്ട് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ്, അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം എക്സെട്ര, സോ ദാറ്റ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ദേ കം ടു ഇറ്റ്. ദേ ഓൾസോ ഹാവ് എ വെൽ എക്യുപ്ഡ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഓൾസോ ലീഗൽ സെൽ. കാരണം പലതും ലീഗൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ലീഗൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. സോ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ഓൾസോ എ ലീഗൽ സെൽ committed for the purpose. Then financial assistance for running animal hospitals, shelters all over the nation. കാരണം ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ലെയിൻ ഡോഗ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനൊക്കെ ഷെൽട്ടർ ഹോംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ എയ്ഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഇതാണ് മിസ്യൂസ്ഡും അല്ലെങ്കിൽ അബ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ടു സേഫ് റെസ്ക്യൂ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓർ ഷെൽട്ടേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് AWBI. Coming to the Society for Prevention of Cruelty to Animals, which is SPCA. So SPCA നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഫങ്ഷൻസ് നടപ്പാക്കേണ്ട ഒരു ലോക്കൽ ബോഡിയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് മാൻഡേറ്ററി ഇൻ എവറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ടു ഹാവ് ഓർ എവറി താലൂക്ക് ടു ഹാവ് an SPCA where the district magistrate or the collector will be the president of the society. The office bearers are elected members. അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സ്, സൊസൈറ്റിയിലെ ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് NGOസും ആനിമൽ ലവേഴ്സൊക്കെയാണ്. ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ദ പവർ ടു ടേക്ക് ലീഗൽ ആക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹു ആർ ടീസിങ് ആനിമൽസ്. അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള, ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ബ്ലഡ് ഷെഡിങ് ഗെയിംസ്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആനിമൽസിനെ ഹാം ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള, പിന്നെ അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സിനൊക്കെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ബർത്ത് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാംസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതും അതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഈ പറയുന്ന SPCA ആണ്, വിച്ച് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എവറി ഡിസ്ട്രിക്ട്. സോ വിത്ത് ദിസ് വി കം ടു ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് ഈ പറയുന്ന ആനിമൽ വെൽഫെയറും ആനിമൽ ലോസിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻസ്. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിന് എന്തൊക്കെയാണ് റെഗുലേഷൻസ് ഉള്ളത്, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ ഹിയറിംഗ്.